उत्कल दिवस समस्त शुभेच्छा और शुभकामना। आज आसतु आम ओडिशा विषय में अल्प बहुत जाना प्राय समस्त किसी जना थो जोटा कि आपंकर अपकमिंग एग्जाम हो साधारण ज्ञान हिसाब से हो ओडिशार साहित्य संस्कृति ओडिशार ऐतिह्य ओडिशार सुंदरता को मन पकेबा और गर्व अनुभव करवा। आसतु जाना ओडिशा विषय में। तो ओडिशा को आम जिते आज उत्कल दिवस पालन करुचे आरंभ हुए ओडिशार उत्कल सम्मेलन। ओडिशा उत्कल सम्मेलन 1903 मसीह मधुसूदन दास तत्वावधान आरंभ हुए जार मुख्य कर्णधार था गोपबंधु दास कृष्णचंद्र गजपति फकीरमोहन सेनापति। यार प्रथम सेसन 1903 मसीह रंभा ठारे हुए जो थे कि 62 जन परमानेंट मेंबर था। तो परे परे 1936 मसीह एप्रिल 1 ओडिशा को स्वतंत्र प्रदेश मान्यता। यह पूर्व ओडिशा बेंगाल बिहार एकाठी एक प्रेसिडेंसी रूपे थाए। परे परे बेंगाल प्रेसिडेंसी रू बिहार ओडिशा अलग हो जाती 1912 मसीह। यह समय भाइसराय था लॉर्ड हैडिंगटन। पर 1936 मसीहा एप्रिल 1 ओडिशा सेपरेट हो जाए बिहार ठारू। यह समय भाइसराय था लॉर्ड वेलिंगटन। ओके हैडिंगटन वेलिंगटन। 1936 मसीहा एप्रिल 1 ओडिशा स्वतंत्र प्रदेश रूपे मान्यता पाए। प्रतिवर्ष आम एप्रिल 1 को ओडिशा उत्कल दिवस रूपे मनाऊ। ओडिशार फिजिकल मैप समस्त जानते तेज ओडिशा में 30टा डिस्ट्रिक्ट सहित 35टा पुलिस स्टेशन रही है। पुलिस डिस्ट्रिक्ट कहले प्रति डिस्ट्रिक्ट सहित गोटे गोटे पुलिस डिस्ट्रिक्ट को काउंट कराए। हेले जो जिला बहुत बड़ थाए सेठी पुलिस आईन कानून पे आउ किसी एरिया को लेकिन छोट पुलिस डिस्ट्रिक्ट बना जाए। तो मोट 30टा जिला को 30 पुलिस डिस्ट्रिक्ट रहा कथा। 35 रहिले कटक भुवनेश्वर आपणकर ब्रह्मपुर राउरकेला 34 थिला। रिसेंटली करेन्ट न्यूज रे मयूरभंज जिला को अलग गोटे रायरनपुर नुआ एक पुलिस डिस्ट्रिक्ट रूपे तैयारी करागला। 58टी सब डिविजन 314 ब्लॉक 317 तहसिल रही। ओके 6टी रामसार साइट रही जमीक हीराकुद सातकोशिया तांपड़ा लेक गंजाम अंशुपा लेक कटक चिलिका भितरकनिका। तेरे चिलिका इंडिया प्रथम रामसार साइट। तेरे चिलिका सहित राजस्थान केएलडीओ नेशनल पार्क प्रथम रामसार साइट। ओडिशा रे गोटे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रही जार ना समस्ते भल भाव जानते कोणार्क। तेज या 1984 मसीह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्थान रूप में मान्यता मिले। ओडिशा रे दुटे नेशनल पार्क अच्छी भितरकनिका जहाँकि 1998 मसीह परे परे रिसेंटली 2025 मसीह एप्रिल मसरे शिमिलीपाल को मिले 107तम नेशनल पार्क मान्यता। ओडिशार कोस्टल लेंथ अर्थात ये जो आम कहूँ रिजन को कोस्टल लेंथ रही 574.71 किलोमीटर। एरिया 1,55,707 स्क्वायर किलोमीटर। पिक जोटा कि देवमाली आमर कोरापुट रही 1672 मीटर। ओडिशार रैंक एरिया अनुसार देखा गले अष्टमतम रही है। पॉपुलेशन 2011 सेंसस अनुसार 11 नंबर। ओडिशा ट्राइबल पॉपुलेशन थर्ड रे रही ओडिशा। ओडिशा 13टी पीवीटी अर्थात पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप रही 65टी ट्राइबल देखा मिलती ओडिशा। नेक्स्ट ओडिशा मध्य देकी आमर 82-30 डिग्री मिनिट माने यही जगह जोटा कि आम कहूँ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन जोटा कि ग्रीन हुईज मेन टाइम आगे थाए आम जानते समस्ते। तेज यहाँ कौ डिस्ट्रिक्ट दी जाइए ना नुआपड़ा नवरंगपुर कलाहांडी मालकानगिरी कोरापुट। ओडिया भाषा केते सुंदर केते मीठा केडे मीठा भाषा समस्ते जानते ओडिशा आज पूरा स्टाटस रे भरी होती। तेज ओडिशा एक इंडो आर्य भाषा। ओडिशा को 2014 मसीह मिले शास्त्रीय भाषार मान्यता। मोट 11टी शास्त्रीय भाषा रही बेले ओडिशा को 2014 मिली शास्त्रीय मान्यता। तेबे ओडिशा रे संविधान संशोधन 96तम कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे ओडिया लेखा को ओडिया कर दिया गला बा हम जहाँ कहूँ ओडिशा कहू ताको ओडिशा लेखा गला। ओडिशा बाद झारखंड सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज मध्य ओडिया। ओडियार जनक बा ओडिया लिटरेचर फादर कह जाए व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति को। व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति 6 माण 8 गुंठ हो कि लक्ष्मा हो मामू हो रेवती जो काव्य अच्छी जो कृतित्व अच्छी से समस्त अति परिचित थे। तेबे आउ गोटे कथा कही रखे व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति निजर ऑटोबायोग्राफी बा प्रथम ओडिया ऑटोबायोग्राफी कथा कहले व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति आत्मचरित आखिया को आसे। आत्मचरित परे परे ये जो सुंदर व्यक्तित्व मानकर चित्र रही आप समस्ते प्राय परिचित। तेबे मु अल्प अल्प कहीदिए गंगाधर मेहर स्वभाव कवि बा प्रकृति कवि तांकर कृतित्व भितर
ତପସ୍ୱିନୀ, କିଚକବଧ, ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ ଏସବୁ ପ୍ରାୟ ପରିଚିତ। ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିବ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଚିଲିକା, କେଦାର ଗୌରୀ, ମହାରାଜା, ପାର୍ବତୀ ସବୁ ବହୁତ କାବ୍ୟ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, ଲାବଣ୍ୟବତୀ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ପରେ ପରେ କୂଳବୃଦ୍ଧ ଯାହାକୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କୁହାଯାଏ, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ତାଙ୍କର ଉତ୍କଳର ସନ୍ତାନ, ଜାତି ଇତିହାସ ଆଉ ଜନନୀର ଉକ୍ତି ବେଶ ପରିଚିତ। ଏବଂ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା ଆଉ ଧର୍ମପଦକୁ କିଏ ନଚିନେ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଅଛି, ଏ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ ନିଜର ପୁରା ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର, ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କୁ ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ। ପ୍ରଥମ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିକୁ ମିଳେ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ମାଟି ମଟାଳ ପାଇଁ। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ କାହାକୁ ମିଳେ? ରମାକାନ୍ତ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଶ୍ରୀରାଧା। ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ତ ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ବାଜି ରାଉତ, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର। ପରେ ପରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ଭିତରେ ଶବ୍ଦର ଆକାଶ, ଅନେକ ଶରତ ଏ ବହୁତ ଫେମସ୍। ପ୍ରତିଭା ରାୟ, ତାଙ୍କର ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଅତି ପରିଚିତ, ଶିଳାପଦ୍ମ ହେଉ, ଆଶାବରୀ ହେଉ, ପୁଣ୍ୟତୋୟା। ତେବେ ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ମୂର୍ତ୍ତିଦେବୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ମୂର୍ତ୍ତିଦେବୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା, ଯଦି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୂର୍ତ୍ତିଦେବୀ ପୁରସ୍କାର କୁହାଯାଏ ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ତ ରମାକାନ୍ତ ରଥକୁ ମିଳେ ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ, ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀରାଧା ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସପ୍ତମ ଋତୁ ଫେମସ୍ ଥାଏ। ତେବେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଆପଣଙ୍କର ମନୋଜ ଦାସ, ଫଟୋ ଟିକେ ତଳକୁ ଆସିଅଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର କାବ୍ୟ ଭିତରେ ଅମୃତର ଫଳ, ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ଏସବୁ ବାହାରି ଫେମସ୍। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କର ପରିକ୍ରମା, ଯିଏ ଯାହାର ନିର୍ଯାତନା ବେଶ ପରିଚିତ। ତ ପରିକ୍ରମା ପାଇଁ ୟାଙ୍କୁ ମିଳେ ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ। ପରିକ୍ରମା କଥା ସମ୍ରାଟ ଯାହାକୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ୟାଙ୍କର ନୀଳଶୈଳ ବେଶ ପରିଚିତ। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଆଉ ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବେଶ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାର ନିକ୍ନେମ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଆମେ ଯେମିତି କହୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପାଗୋଡ଼ା ପୁରୀକି କୁହାଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ, ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡ଼ା କୋଣାର୍କ କିଛି ସମୟ ତଳେ କହିଲି ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ ପାଇଁ 1984 ମସିହାରେ। ପିସ୍ ପାଗୋଡ଼ା ଧଉଳି, ଯାହା ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଠି ଅଶୋକ ନିଜର ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ସେ ଦୟାନଦୀ। ଲିଟିଲ୍ ତିବେତ ଜିରାଙ୍ଗ, ଯାହାକି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ। ସେକେଣ୍ଡ ବାରାଣାସୀ ସୋନପୁରକୁ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏଠି ମହାନଦୀ ଆଉ ଇବ୍ ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ରହିଛି। ମହାନଦୀ ଇବ୍ ନଦୀ। କାଶ୍ମୀର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି କନ୍ଧମାଳ, ସିଲ୍କ ସିଟି ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟି ରାଉରକେଲା। ତ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାହା ହେଲ୍ପରେ? ୱେଷ୍ଟ ଜର୍ମାନ ବା ଜର୍ମାନ ହେଲ୍ପରେ। ସିଲଭର ସିଟି କଟକ। ବିରଜା ବା ଗଦାକ୍ଷେତ୍ର ଯାଜପୁରକୁ କୁହାଯାଏ। ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ରକ୍ତତୀର୍ଥ ଇରମ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ଅତି ପରିଚିତ। ନେକ୍ସଟ ରିଭର କଥା କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନଦୀ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ହେକ୍ସାଡେଲ୍ଟିକ୍ ରିଜିଅନ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ମହାନଦୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ତ ମହାନଦୀ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ବାହାରିଛି। ତ ମହାନଦୀର ସିୱାଇ ରେଞ୍ଜର, ତ ମହାନଦୀର କାଠଯୋଡ଼ି ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଯେଉଁଟାକି କଟକ କୂଳରେ ବହିଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଚିତ୍ରତ୍ପଳା ମଧ୍ୟ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଶଙ୍ଖ ଆଉ କୋଏଲର ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳୀ, ଯାହାକି ରାଉରକେଲାରେ। ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶିକି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଅନୁଗୁଳଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ କନ୍ଧମାଳର ଋଷିମାଲ୍ୟ ପାହାଡ଼ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରୁ ବାହାରିଛି, ଏହା ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପୁରା ବହିଯାଇଛି। ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ଯାହାକି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଶିମିଳିପାଳରୁ ବାହାରିଛି, ଏବଂ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ପରେ ଶିମିଳିପାଳର ମଧ୍ୟ ବରେହିପାଣି ୱାଟରଫଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଆର ସେକେଣ୍ଡ ହାଏଷ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶାର ହାଏଷ୍ଟ 399 ମିଟର। ତ ବରେହିପାଣି ଆଉ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଦୁଇଟାକ ଶିମିଳିପାଳ।
ବୈତରଣୀ କେଉଁଝର ଗୋନାସିକା ହେଲୁ। ତ ସାଳନ୍ଦୀ ରିଭର ହେଉଛି ବୈତରଣୀର ଏକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଯେଉଁଥିରେ ସାଳନ୍ଦୀ ଡ୍ୟାମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହଦଗଡ଼ରେ କେଉଁଝରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପଲିଟିକାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଆମ ବିଧାନସଭା ଯାହାର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ 147, ରାଜ୍ୟସଭା 10, ଲୋକସଭା 21 ଜଣ। ତ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଆସେମ୍ବଲି ଅର୍ଥାତ୍ 1937 ଇଲେକ୍ସନ ହୁଏ। ସେହି ସମୟରେ ସ୍ପିକର ଥାନ୍ତି ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ସେହି ସମୟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥାନ୍ତି ଜନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ହବାର୍ଟ। ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପରେ 1952ରେ ପ୍ରଥମ ଆସେମ୍ବଲି ହୁଏ ତା ସ୍ପିକର ରୁହନ୍ତି ନନ୍ଦକିଶୋର ଦାସ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥାନ୍ତି କୈଳାସନାଥ କାଟଜୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କରେଣ୍ଟଲି 17th ଆସେମ୍ବଲି ଚାଲିଛି 2024 ଇଲେକ୍ସନ ପରେ, ଯାହାର ସ୍ପିକର ଅଛନ୍ତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ। ତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଯାହାକି ପ୍ରାକୃତି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲିଖିତ, ଖାରବେଳ ମହାବେଘବାହାନ ଡିନାଷ୍ଟି କଥା କହେ, ଯଯାତି କେଶରୀ ସୁମାବେଶ ଡିନାଷ୍ଟି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କଥା କହେ, ଆମର ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ଷୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଏବଂ ଅନଙ୍କ ଭୀମଦେବ ଯେଉଁମାନେ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ କରନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଗଙ୍ଗ ଡିନାଷ୍ଟିର ନରସିଂହ ଦେବ କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପଲକୁ ବନାନ୍ତି। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ୱାର୍କ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଯାହାକି 1866 ମସିହାରେ, ଯାହାକୁ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଦାସ ୟାକୁ କରନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ କଥା କହିଲେ ବୋଧୋଦୟନ ଯାହାକି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି 1861ରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଲିଟରେଚର କଥା କହିଲେ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ଯାହାକୁ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ କୁହାଯାଏ, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ କୃତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ। ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଅତିବଡ଼ି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଠି ଅତିବଡ଼ି ଉପାଧି ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଚୈତନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକାଶ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡିକ୍ସନାରୀ, ତାକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ରସକଲ୍ଲୋଳ ଆଉ ପ୍ରବନ୍ଧମାଳା ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର। ସୀତା ହେବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 1936 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୁଏ, ଯାହାର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥାନ୍ତି ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ତ ହିଷ୍ଟ୍ରିର କିଛି କିଛି ଜିନିଷ 261ରେ ହୁଏ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ, ଯାହାକି ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ, ଯାହାକି ଅଶୋକଙ୍କର ପିଲାର ଏଡିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମର ଜେମ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସେପ୍ ବାହାର କରିଥିଲେ। ତ XIII 13 ନମ୍ବର ପିଲାର ଏଡିକ୍ଟରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। 1803 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଅକ୍ତିଆର କରନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ। 1806ରେ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଛି ମେଦିନୀପୁର। ପାଇକ ରିବେଲିୟନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ 1817 ମସିହାରେ, ତାକୁ ଲିଡରସିପ୍ କରନ୍ତି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କିଏ ଭୁଲିବ, 1866 ମସିହାର ସେ ଦୁର୍ଦିନ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ 1903, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, କନ୍ଧ ରାଇଜିଂ ଚକରା ବୈଷୟିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିରେ 1930 ମସିହାରେ, ଯାହାକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ରମାଦେବୀ ଚୌଧୁରୀ ଲିଡ୍ କରନ୍ତି। 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1942 ଇରମ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ, ଯେଉଁଥିରେ କି 29 ଜଣଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୁଏ, ଶହୀଦ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେଥିରେ ଜଣେ ଥାଆନ୍ତି ଲେଡିଜ୍ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରୀ ବେୱା, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଲେଡି ମାର୍ଟିର ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯିଏକି ଏକାକି ପ୍ରଥମ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଶେଷରେ ମିଶିଥିଲା। 1949ରେ ଏ ଓଡ଼ିଶା ସହ ମିଶିଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ଟା। ଓକେ, ତ ଏ କିଛି କିଛି ଇମେଜ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରାୟ 25ରୁ 26ଟି ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳେ କୋଟପଡ଼ା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଫ୍ୟାବ୍ରିକକୁ, ଯାହାକି କୋରାପୁଟର 2005ରେ। ରିସେଣ୍ଟଲି ଶିମିଳିପାଳ କାଇଚୁଟୁନି ମୟୂରଭଞ୍ଜ 2024ରେ ମିଳେ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍। ତା ଭିତରେ କଳାଜିରା ରାଇସ୍ କୋରାପୁଟର, କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀ, କଣ୍ଟିମୁଣ୍ଡି ବାଇଗଣ ନୟାଗଡ଼ର, ହବସପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ କଳାହାଣ୍ଡିର, ଓଡ଼ିଶା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ରଘୁନାଥପୁର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ କଥା। ତେବେ ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି କିଛି କବିତା ଯାହାକି ସବୁଦିନ ମନେ ରହିଥିବ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ପାଇଁ। ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା, ଉଚ୍ଚ କର ଆଗ ନିଜ ମାତୃଭାଷା, ସ୍ୱଭାବିକ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର। ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ କବିତାର ଅଂଶ ସର୍ବେ ସୁଧୀଜନେ ହେବେ ଏକମତ, ଉତ୍କଳ ରୋଷେଇ କରିବା କରୁଣତ, ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର। ଉତ୍କଳର ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର ପରିଚିତ ପଦ୍ୟ ଉଠରେ ଉଠରେ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ ଉଠିବୁ ତୁ କେତେ ଦିନେ, ପୂର୍ବ ଗୌରବ ପୂର୍ବ ସାହସ ପଡ଼ୁନି କି ତୋର ମନେ। ମହାଯାତ୍ରା କାବ୍ୟ ଯାହାକି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ, ସେହିପରି ଗଲା ଦିନ ତ ନ ଫେରେ, ରହିଛି କେବଳ ଯେ କୀର୍ତ୍ତି ଅଫେରେ। କୀର୍ତ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ ଭଞ୍ଜ ଲେଖନ୍ତି, ଜଗତରେ ଯେତେ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର, ଉତ୍କଳ ଭାଷାରେ ତହିଁର ସାର। ଧନ୍ୟବାଦ, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। शुभेच्छा शुभकामना उत्कल दिवसर।